रथयात्रा समय गाँ लोक प्रभु जगन्नाथ को भक्ति सह पूजा करुथिले। हे प्रभु जगन्नाथ, आपणों आज आम गाँ लोक बहुत खुशी रे अछंती। दयाकोरी एपरी आशीर्वाद आम उपरे सदा सर्वदा रखि थांतु प्रभु, एवं आमको आगको आसुथिबा विपद ठारू रक्षा करंतु। प्रभु जगन्नाथ तांको भक्तंकर भक्ति देखि बहुत खुशी हेउथिले। एतिकी बेले प्रभु महादेव सेठारे प्रकट हेले एवं कहिले, प्रभु जगन्नाथंकर जय हेउ। प्रभु, आज तुम पूजा होइथिबारु देखो किपरि तुम भक्त माने खुशी रे तुमको पूजा करिबा सह सेमानंकर दुख जनाउछंती। तेणु प्रभु, तमे एपरि सर्वदा तांको मुखरे हस रखि थाओ। प्रभु महादेव, मु तम भक्त मानक सह सर्वदा अछि, तेणु मु चाहे ना तांको उपरे दुख आसु बोली। हेले जहा विधिर विधान ताकू केही भी परिवर्तन करि पारिबे नाही। माने ए गाँ लोकंक प्रति एक विपद माड़ी आसुछि ओ से विपद पाई मु तांकू किछि दिन साहाय्य करि पारिबी नाही एवं उपयुक्त समय देखि तांकू साहाय्य करिबी। हे प्रभु, विधिर विधान तो केबे भी परिवर्तन करि हेबो नाही, हेले तमे सदा सर्वदा तम भक्त मानंकु तुरंत साहाय्य कर। किंतु एबे काहींकि कहूच एमानंकु संगे संगे साहाय्य करि पारिबो नाही। महादेव, ए गाँ बालांक द्वारा किछि वर्ष पूर्वरु अजणारे एक बिलुआर मृत्यु होइतिला एवं से बिलुआर आत्मा ए गाँ बालांकु मारुतिला। तेणु एमाने से बिलुआर आत्मा को गोटिए हांडी रे बंधीन करी जंगल रे छाड़ी देइथिले। हेले एबे से समय आसीगला, बिलुआर आत्मा से हांडीरू बाहरिबो एवं गाँ बालांकु असुविधा रे पकाइबो। प्रभु महादेव और जगन्नाथ एपरी कथा होई रहिले एवं एपाखरे सुरेश जंगलरू काठ काटी बहुत थकी जाई गोटिए जगार बसी थिला। ओहो मालो, सकाळू काठ काटी काटी मो देह हाथ बहुत बथा कलानी। तेणु जाउची एइठारे किछि समय विश्राम करिदेबी ओ तापरे काठ काटी नै बजार रे बिक्री करी टंका आनिबी। से एपरी कहूतिबा बेले हठात गोटिए आवाज आसिला। अरे ओ भाई, किए सेठारे बसिछ? दया करे मते ए बंधनरू मुक्त करो भाई। मु यहाँ भीतर बंधन रही रही पागल होई गलेनी। तेणु मते यहाँ भीतर मुक्ति कर दियो। यहाँ बदले मु तुमको अनेक टंका ओ धनरत्न देबी। ए आवाज सुनिबा परे सुरेश रो नजर पड़िला गोटिए बंध माटिया उपरे। एहा देखि से कहिला, अरे ये कौन? ए माटिया भितरू किपरि आवाज आसुची? एहा भितरे आउ डाहाणी नाही तो? जदि डाहाणी थिबो ना ताले एइठारे मोर मृत्यु घटिबो। तेणु मु जाउची एठारू शीघ्र मोर घर को पळाइबी। सुरेश एपरी कहिबा परे पुणी थरे से हांडी भितरू आवाज आसिला। अरे भाई, मु कौनसी डाहाणी नुह, परं मु हेउची गोटिए देवतार आत्मा। गोटे ऋषि अभिशाप देई मते या भितरे बंधन करि दैछि। तेणु मते थरे विश्वास करी या भितरु मुक्ति करो। या बदलरे मु तुमको अनेक टंका देबी। आउ तमे जदि मते या भितरु मुक्ति न करो ताहले आउ किए मते मुक्ति करिवो ओ अनेक धनरत्न सिए पाइबो। एहा सुनी सुरेश मने मने भाबिला, अरे या कथा सुनी मते जहा लागुची सतरे या भितरे गोटिए देवतार आत्मा अछि। तेणु जाउची ताकू या भितरु मुक्त करि देबी, जहा फलरे से मते अनेक टंका देब ओ मु से टंका को नहीं बहुत धनी होई जिबी एवं आउ एठाकू काठ काटिबाकू आसीबिनी ओ बसिकी खाइबी। एपरी कही सुरेश से हांडी को खोली देला एवं से हांडी खोलिबा परे हठात से हांडी गोटिए मुंड कटा बिलुआ बाहरिला। एहा देखि सुरेश बहुत जोरे रागी गला ओ कहिला, अरे मूर्ख बिलुआ, तू मते धोखा देई एपरी हांडी मुक्त हेलु। एबे मते अनेक धनरत्न दे, नहले मु तते पुणी थरे
ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବନ୍ଦିନ କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ତୁ ଏତେ ଲୋଭୀ, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମତେ ମୁକ୍ତ କଲୁ। କଥାରେ ଅଛି ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ହଉ ଏବେ ଦେଖ ତୁ କିପରି ମରିବୁ। ମୁଣ୍ଡକଟା ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେଇଠାରେ ସୁରେଶକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଆଜାଦ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଗାଁ ବାଲା, ତମେ ମତେ ମାରିଲ ଏବଂ ତାପରେ ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଦିନ କଲ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଏବେ ତମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରାଇବି। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇ ଯାଇ କିଛି ବାଟ ପାରି ହୋଇଛି, ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ବୁଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରହି କହିଲା, ଆରେ ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହେବନି। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଆଜି ଏଠାରୁ ପଳାଇବି ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଓ ଯାହାକୁ ପାଇବି ଗୋଟା ଗୋଟା କରି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କୋଉ ଦେବତା ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ା, ତତେ ଦେଖିକି ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମାନେ ତୁ ହିଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ବଳ ବୟସ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତୁ କିପରି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛୁ ଓ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ହୁଏତ ତୁ ଆଜି ମୋତେ ମାରି ଦେଇପାରୁ, ହେଲେ କେବେ ବି ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହଇରେ ବୁଢ଼ା, ପୂର୍ବଥର ମୁଁ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିଲି, ହେଲେ ସେତେବେଳେ କେହି ଗୋଟେ ବି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ବାସ୍ ଗୁଣିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦିନ ହୋଇଥିଲି। ଠିକ୍ ସେପରି ଏବେ ବି କେହି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଗୁଣିଆ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କୋଉ ଗୁଣିଆ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ରାଗରେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ସେଇଠାରେ ମାରିଦେଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଗାଁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା? ଏସବୁ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଓ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିବ? ଯିଏ ଯାହା ବି ଜାଣିଛ କୁହ, ନହେଲେ ଏବେ ଖାଲି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମରିଛି, ଏହାପରେ ଆହୁରି କିଏ କିଏ ମରିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମହାଦେବ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖ ତମର ଜଣେ ଭକ୍ତ କିପରି କମିଗଲା, ଆଉ ସେ ବିଲୁଆ ଭୂତ କିପରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏପରି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବିଧିର ବିଧାନକୁ କେହି ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟ ଆସିନି। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଭୁ, ବିଧିର ଅନୁସାରେ ଆମେ ସିନା ଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ଭୂତିଆ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ସତର୍କ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ସେ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ତା ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ମହାଦେବ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ
ଏବଂ ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗାଁର ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଖିଆ, ମୁଁ ତୁମ ଗାଁରେ ମରିଥିବା ବୁଢ଼ା ମଉସା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛି କି? ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା ଓ କାହିଁକି ମାରିଲା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଆରେ ଭାଇ, କିଏ ତମେ ଓ ଶୀଘ୍ର କୁହ, କିଏ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆମ ଗାଁରେ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ସହ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଖିଆ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ। ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ତୁମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ଓ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କଟା ବିଲୁଆ ବୁଢ଼ା ମଉସାକୁ ମାରି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ତୁମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି। ଏହା ପୁରା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଏହାକୁ ମିଛ ଭାବିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ ତମେ? ମୁଣ୍ଡ କଟା ବିଲୁଆ? ଆରେ ବାପରେ, ଯେଉଁ ବିଲୁଆକୁ ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଥିଲୁ ସେ ବିଲୁଆ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା କେମିତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ଓ କିପରି ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ବିଲୁଆ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ? ଆରେ ଏ ଭାଇ, ତମେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖିଛ ତାକୁ ଦୟାକରି ଆମ ମିଟିଂରେ କହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସତର୍କ ହେବା ସହ ସେ ବିଲୁଆ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିବେ। ମୁଖିଆ ଏପରି କହି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ବସାଇଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଥିବା ବିଲୁଆଟା ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ଓ ସେ ହିଁ ବୁଢ଼ା ମଉସାକୁ ମାରିଛି ଓ ଏସବୁ ଆର ଗାଁ ଲୋକ ମଦନ ଦେଖିଛି। ଆରେ ଏ ମଦନ, ଟିକେ ସବୁ କଥା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମଦନ ରୂପରେ ଥିବା ମହାଦେବ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିକି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡକଟା ବିଲୁଆର ଆତଙ୍କ ଓ ସେ ବିଲୁଆ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲ ତ? ଏବେ କୁହ, ସେ ଭୂତିଆ ବିଲୁଆ ସହ କିପରି ଲଢ଼ି ତାକୁ ମାରିବା? ଯଦି ତାକୁ ଏ ଗାଁରୁ ନ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ପରି ଗାଁର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଲୋକ ମରିବେ ଓ ଆମ ଗାଁ ପୁରା ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ଆରେ ମୁଖିଆ, ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ସେ ବିଲୁଆକୁ ବନ୍ଦିନ କରିଥିଲା ତାକୁ ଡାକ, ସେ ହିଁ ଆମ ଗାଁରୁ ଭୂତିଆ ବିଲୁଆକୁ ବାହାର କରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଉପାୟ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଏ ସଞ୍ଜୟ, ତୁ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ଭାବିଲୁ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ସେ ଗୁଣିଆ ବିଷୟରେ ଭାବିନଥିବି? ତୁ ଏକଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଗୁଣିଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଗୁଣିଆର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ମୁଖିଆ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୁଣିଆ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୂତକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ସବୁ ଭୂତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ସେ ଭୂତ ଭାବିବ ସତରେ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏପରି ଭାବି ସେ ଭୟରେ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ। ଆରେ ଏ ସଞ୍ଜୟ, ତୁ ଠିକ୍ ଉପାୟ ଦେଇଛୁ ଯେ, ହେଲେ ଏହା ଯଦି କାମ ନ କରେ ତାହେଲେ ତୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୁଁ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଖିଆ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଆମ ପାଖରେ ପରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଯଦି ଏ ପ୍ଲାନ୍ କାମ କରିଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ରହିବା। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହିବା ପରେ ମୁଖିଆ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଅଧେ ପିନ୍ଧି
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡକଟା ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପୁରା ପିନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ମୁଣ୍ଡକଟା ବିଲୁଆ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋର ଭକ୍ତକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଓ ହଁ, ଯଦି ତୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳା ଓ ଆଉ କେବେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଭୂତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୁଁ କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ୟା ମାନେ ମୋ ଦେହ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା କଥା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? ୟା ମାନେ ଏଇଆ, ଏଟା ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଏପରି ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ଏ ମଣିଷ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମତେ ଡରାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ କହୁଛୁ କଣ ନା ମତେ ମାରିବୁ ବୋଲି। ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି। ମୁଁ ତତେ ମାରିବି ନା ତୁ ମତେ ମାରିବୁ? ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ଭୂତ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନା? ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ମୋତେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କହୁଛି ବୋଧେ, ତେଣୁ ମୋତେ ନ ଡରି ତାକୁ ଡରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ସେ ଏପରି ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ତୁ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିବୁ। ବାସ୍, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ତ ଧମକାଣି। ଏବେ ତତେ ମାରି ଖାଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏମିତିରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ଆଣି ଖାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ତୋ ମାଂସ ଖାଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଭୂତ ପାଖରୁ ମରିଯିବ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେଲା। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଉଠିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡକଟା ବିଲୁଆ ସଞ୍ଜୟକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ବିଲୁଆର ପାଖାପାଖି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତେଜରେ ବିଲୁଆ ସେଇଠାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଜୟ ହୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ। ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ବିନା କିଛି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଆରେ ସଞ୍ଜୟ, କିଏ କହିଲା ତୁମେ କିଛି କରିନା ବୋଲି? ତମେ ଯେତିକି କରିଛ ତାହା ଆଉ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେଲ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତା ସାଥିରେ ଅଛି। ତମ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ବୋଲି। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏକଦା ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ନଈ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆରେ ମାମା, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଯଦି ତମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି, ନହେଲେ ଭୋକ କାରଣରୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମରିଯିବି ଠିକ ନାହିଁ। ଅଇରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛୁ, ସତେ ଯେପରି ମୋ ବାପା ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି। ଆରେ ତୋର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ତେଣୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋ ଲାଗି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମାମୁଁ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ନ ଖାଇଥିବାରୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ
ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା ଜମା ବି କୁହ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କିଛି କର ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ଫ୍ରିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବୁ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆସି ନଈ ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଦେখ ତ ନଈ କୂଳରେ କଣ ଗୋଟେ ଆସି ଲାଗିଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଗୋଟିଏ ଦୀପ ବୋଲି, ଓ ଏ ଦୀପଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦୀପ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଚାଲ ପାଣିରୁ ଉଠାଇବା। ଆରେ ମାମା, ତମେ ତ ଠିକ କହିଲ। ଏ ଦୀପଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୀପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି। ଆରେ ମାମା, ଥରେ ଭାବ, ଯଦି ଏ ଦୀପଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନି ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫ ପୁରା ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଏ ଜିନିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମାଗିବା କିମ୍ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ସେ କରିବ। ତେଣୁ ମାମା, ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦୀପକୁ ଉଠାଇବା, ନହେଲେ ଏଟା ପାଣିରେ ଭାସିକି ପଳାଇବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେ ଦୀପକୁ ଉଠାଇ ହାତରେ ଘଷିଦେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଦୀପରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଡରି ଡରି ବାଘ କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏ ଭୂତ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ତତେ ଆଗେ ମାରିକି ଖାଇବି। କହିଲା କଣ ନା, ଏ ଦୀପରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନି ବାହାରିବ ଓ ଆମ କଥା ମାନିବ। ହେଲେ ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବାହାରିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଏ ଭୂତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆରେ ମାମା, ମତେ ମାରିବା କଥା ପଛରେ ଭାବିବ, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ଇଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏଇଠାରେ ମାରିଦେବ। ମାମା, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଚାଲ। ଏହା ଶୁଣି ଜିନି କହିଲା, ଆବେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଆବେ ଚୁପ୍। ମୁଁ ସେତିକି ବେଳୁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ମତେ ଭୂତ ଭୂତ କହୁଛ। ଆରେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯଦି ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ପଳାଇବି ତାହେଲେ ମତେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏ ଦିଟା କହିଲେ କଣ ନା ମୁଁ ଭୂତ ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, କହିଲେ କଣ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସୁଦୁ ଭୂତଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯାଏ ତାହେଲେ ୟାକୁ ହିରୋ ନୁହଁ, ଚାକର ରୋଲ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ୟା କଥା ଶୁଣି ମତେ ଜୋରେ ହସ ଲାଗୁଛି। अरे ए बिलुआ मो विषय किछि धीरे धीरे कहूछि किरे जहा कहिबा कथा जोरे पाटी करी कह मु जानिछि तू कहूथुबु कि मो परिका हैंडसम जिनी केबे भी देखि नथिबु। अरे ए जिनियो बिलुआ तुम दुई जनकर सेतिके कथबार्ता थाउ एबे आगो को कौन करिबा से विषय भाब। अरे ए जिनी मु शुणिथिले तुमको जे दीपरू बाहर को बाहर करे तमे तार सब कथा मानो ताहले आमर भी किछि इच्छा पूर्ण कर दियो। अरे हाँ हाँ मु तो पूरा भूली जाइथिली। हुकुम मोर आका मु तुमरो किछि भी साहाय्य करि पारे कुह, कारण जी भी मते ए दीपरू बाहर करे मु तारो गोलाम होई जाए। अरे ए जने आमे काली ठारो किछि भी खाइनु तेणु आमको अनेक खाइबा को दे आमे खाइबो। जदि एबे आमे न खाऊ ताहले एठारे मरि जबो। एहा सुनिबा परे जिनी तांकु अनेक खाइबाकू देला। एहा देखि बाघ ओ बिलुआ बहुत खुशी हुई गले। हेले ए तीन जनकर कथाकू रमेश नामरे गोटिए लोक एक जागारे थाई देखुतिला। से एपरी आश्चर्यजनक दृश्य देखि डरिबा सह बहुत खुशी मध्य होई गला एवं कहिला, अरे ए आखि आजी कौन न देखिला, माने गोटिए जिनी देखिली जहाकू मु केबे कहानी रे सुनिथिली ताहा प्रकृत रे अछि बोली मु केबे भी भाबी नथिली। से जा हेउ मते ए दीपकू जेमिति हेउ ए बाघ ओ बिलुआ ठारू आनिबाकू पड़िबो। जदि ए दीप मते मिली गला ना ताहले मते आउ जमा भी काम करिबा पाई पड़िबनी। माने मु सब बेले खाली घरे बसिकी खाइबी। एपरी कही रमेश बाघ ओ बिलुआर पीछा करिबारे लागिला। से पीछा करी करी से दुई जन रहुतिबा जागा पाइगला। एहा देखि रमेश कहिला, अरे बाह मु ए दुई जन रहुतिबा जागा पाइगली। बा से दुई जन सोइथिबा बेले
କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବି ଓ ଏ ଦୀପକୁ ନେଇକି ପଳାଇବି। ରମେଶ ଏପରି କହି ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ତାର ଏତିକି ବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦୀପ ଉଠେଇକି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ଚୋର ମଣିଷ, ରହ ରହ, ସେଇଠାରେ ରହ କହୁଛି। ତୁ ଆସି ଆମ ଦୀପ ଚୋରି କରୁଛୁ। ଏ ମାମୁଁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଦେଖ, ଏ ଚୋର ମଣିଷ କିପରି ଆମ ଦୀପ ନେଇକି ପଳାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ ତ ଏଠାରୁ ଦୀପ ଉଠାଇକି ନେଇଗଲୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଠାରୁ କିପରି ପଳାଇବୁ। ମୁଁ ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ତତେ ମାରି ମୁଁ ଖାଇବି। ଏମିତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇନଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଠାକୁ ଦୀପ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି। କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋର ମରିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଆସିଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ସେ ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତା ପାଖରେ ଜିନି ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ ମୋତେ ଏଇଠାରେ ମାରିଦେବ ବୋଲି? ଏବେ ଦେଖ କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ମାରିବ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି? ଏପରି କହି ସେ ଦୀପକୁ ହାତରେ ଘଷିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଜିନି ବାହାରିଲା। ଜିନିକୁ ଦେଖି ରମେଶ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଜିନି, ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଲୁଆ କହୁଥିଲା ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ମାରିଦେ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ହସି ହସି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଏ ଜିନି ହେଉଛି ଆମ ଗୋଲାମ ଓ ତୁ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କିରେ? ହଉ, ତୁ ଏବେ ଦେଖ। ଆରେ ଏ ଜିନି, ତତେ ତୋର ମାଲିକ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷଟାକୁ ଏଇଠାରେ ମାରିଦେ। କିଏ ଗୋଲାମ? କାହାର ଗୋଲାମ? ଏବେ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଜିନି ଏ ମଣିଷର ଗୋଲାମ। ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଏ ମଣିଷର ଗୋଲାମ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯିଏ ବି ମୋତେ ଦୀପରୁ ବାହାର କରିବ ମୁଁ ତାର ଗୋଲାମ ହେବି। ଏ ଲୋକ ମୋତେ ଦୀପରୁ ବାହାର କରିଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାର ଗୋଲାମ। ଏପରି କହି ଜିନି ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠାରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘକୁ ବେହୋସ କରିଦେଲା ଓ ତାପରେ ରମେଶ ଦୀପକୁ ନେଇ ତାର ଘରକୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜିନିକୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଜିନି, ମୁଁ ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏଇଠାରେ ମୋତେ ଜଗିଥା। ଆଉ ଶୁଣ, ଯିଏ ବି ଏ ଦୀପରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତୁ ତାକୁ ଏଇଠାରେ ମାରିଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ମାଲିକ, ତମେ ମୋତେ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବି। ଏବେ ତମେ ବିନା ଚିନ୍ତା କରି ଏଇଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ ଓ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତମର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବନି। ଜିନି ଏପରି କହିବା ପରେ ରମେଶ ତାର ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ କାକର ଯୋଗୁଁ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘର ହୋସ ଫେରିଲା। ହୋସ ଫେରିବା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହୟ ମାମା, ଆମେ ପୁରା ଭାସି ଗଲେ ରେ, ଭାସି ଗଲେ। ଆମେ ସେ ଦୀପକୁ ପାଇ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ, ହେଲେ ଆମ ଖୁସି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରେ। ମାମୁଁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଓ କିପରି ବିନା କଷ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ଆମକୁ ଏପରି ହଇରାଣ କରି ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଆବେ ଚୁପ୍ 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 ବେଲୋ। ଏପରି ପୂର୍ବ କଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବ, ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଦୀପକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିପାରିବା। ଆମକୁ ଯେମିତି ହଉ ଦୀପ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମାମା, ଆମେ ସେ ମଣିଷ ଠାରୁ କିପରି ଆମ ଦୀପ ଆଣିବା? ଆମେ ତ ସେ ଲୋକକୁ ଠିକରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଲୋକ କୋଉଠି ରୁହ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଆମେ ଦୀପ ଆଣିବା ମାମା? କେମିତି ଆଣିବା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳାଅ ପ୍ରଭୁ।
अरे बिलु तू जमा भी चिंता करना आमे जेमिति हेउ से दीप को आनिबा बास तो खाली शांति रख काली सकाळ हेबा परे आमे निश्चित किछि ना किछि करी दीप को फेराई आनिबा। बाघ ओ बिलुआ एपरी कथा होई रहिले एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे बिलुआ ओ बाघ से लोक को खोजिबा पाई एणे तेणे बुलिले हेले से लोक विषय किछि भी जानि नथिबारु सेमाने किछि भी बाट पाउ नाहंती बास खाली जंगल रे बुलु थांती। सेमाने जंगल रे बुली बुली थकी जाई गोटे जगारे रही गले। अरे मामू आमे पाखा पाखी 2 घंटा हेबो चलिलानी चली चली मो गोड़ हाथ जोरे बिंदिलानी एते जोरे बिंदुची जे मु आउ आगो को चली के जाई परिबि नाही। एते के कष्ट जदी आमे शिकार करिबा पई करि थांते ताहले एते के बेलको आमे खाद्य खाई सारी थांते तण बहुत होई गला दीप खोजिबा एबे आउ मो द्वारा होई परिबो नाही तण मु एई ठारे रहिली। बिलुआ एपरी कहिछि कि नाही हठात गोटिए आवाज आसिला। अरे अक्षय आज से रमेश कौन पाई केजानी काम को आसिला नहीं। ओहो पागलंको परी कहूतिला से आउ केबे भी काम को आसीबनी खाली घरे बसी खाइबो। मते जहा लागुची तार मुंडटा बोधे पूरा खराब होई गलानी। एहा सुनी बाघ टिके खुशी होई गला एवं कहिला अरे एबलो एबे हमको आउ से दीप नेउथिबा लोक को खोजिबा को पड़िबो नाही कारण ए कथा कहूतिबा लोक माध्यम रे हमें दीप नेइथिबा लोक घर जानि परिबा। हेले मामू एमाने तो दीप नहीं नांती जे भी दीप नहीं छे से जंगल को आसेनी ताहले एमाने किपरि कहि परिबे कि दीप नेइथिबा लोकर घर कुआरे ओ से केउठी रहउची। अरे बेलो तू जमा भी चिंता करना बास खाली मो साथी चल आ देख मु कौन करुची आ किपरि आम दीप फेराई आनिबी। बाघ एपरी कहिबा परे 2 जण आवाज आसुथिबा जागा आड़ू गले एवं सेठारे पहुंची देखिले 2टी लोक कथा हेउथांती। एहा देखि बाघ कहिला अरे हे मनीष तमे 2टा आज आम 2 जनक पेटर भोजन हेबो एमितिरे आमे काली ठारो किछि भी खाइनु। एबे मनीष मांस खाइबा कथा भाबिला बेलको पाटिरो लाळ गडुछे आउ तमे 2टा जदि भाबुछ दौड़ी के कुआडे पळाइबो ताहले एहा पूरा असंभव तेणु तमे जुआरे जीव आमे तुम पछे पछे जीवो ना कोन कहउछ बिलुआ। हां हां मामा तमे ठीक कहिलो आउ बेसी विलंब न करी चलो आमे 2टा मनीष को खाई आम पेट पुराइबा ओ तापर जाई आम काम रे आगो को बढ़िबा। एहा देखि राजू और अक्षय बहु जोरे डरी की थरिबारे लागिले ओ तापर डर डर रे राजू कहिला अरे बाघ भाई दया करी आम 2 जन को छाड़ी दे कारण घरे आमर स्त्री पिला छुआ अछंती आमको छाड़िबा बदल रे तमे जहा भी कहिबो आमे सेया करिबा पाई राजी अछु हेले दया करी आमको छाड़ी दे। एहा सुनी बाघ बहुत खुशी होई गला ओ कहिला अरे हे मनीष तुमको आमे छाड़ी देबो बास खाली आमको गोटे कथा कुह तम साथी रे जो संग जंगल को काम करबा को आसे माने जे आज आसेनी ता घर ठिकाना दे नहले एठारे मरिबा पाई प्रस्तुत होई जाओ। एहा सुनिबा मात्रे राजू भयरे सह रमेश रो घर ठिकाना कहिदेला। एहा सुनी ए 2 जण खुशी हेले ओ तापरे राजू बताइथिबा ठिकाना आड़ को गले एवं जाई जाई शेषरे से रमेश घर पाखरे पहुंची गले एवं सेठारे पहुंचबा परे बाघ बिलुआ को कहिला अरे बिलुआ शेषरे हमें रमेश घरे पहुंची गले हेले एबे ता हातरो किपरि दीप आनिबा से विषय तो बुद्धि दे कारण आमे जदि ता साथी रे जोर जबरदस्त करी दीप आनिबा को चेष्टा करिबा ताहले से जिन्नी माध्यम रे हमको मारी देबो सेथरो हम बेळ थिबारो आमे बंची गले हेले एथरो आउ बंचिबा नाही। अरे मामा तमे एते के बाटो नै के आसी बहुत करि देलो एबे तमे खाली देखो मु कोन करूची बस तमे खाली एई ठारे छिडा होई रमेश को देखो एवं मु पछरे लुचि के गोटे बाड़ी धरी छिडा होईची एवं जेमिति रमेश
ଘର ବାହାରକୁ ଆସିବ ତମେ ତାକୁ କଥାରେ ଭୁଲାଇ ରଖିବ ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ ସମୟ ଦେଖି ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପାହାର ଦେବି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୀପଟି ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଓ ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବ। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ ରମେଶକୁ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଲା। अरे रमेश भाई टिके घर बाहर को आस, मोर तुम पाखरे गोटे अर्जेंट काम अच्छे। जदि तमे घर बाहर को न आस ताहले मु बहुत असुविधा पड़ी जीवी। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଆବାଜ ଟିକେ ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା ଲାଗୁଛି। ଏ ଆବାଜ ଶୁଣି ଏପରି ଲାଗୁଛି ବାଘ ଡାକୁଛି ବୋଧେ। ହେଲେ ବାଘର ମୋ ପାଖରେ କି କାମ ଅଛି? ଆରେ ଏଟା ଆଉ ବାଘର ଚକ୍ରାନ୍ତ ନୁହଁ ତ ମୋ ପାଖରୁ ଦୀପ ନେବା ପାଇଁ? ହେ ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଦୀପ ନେଇକି ଯିବି ଓ ଯଦି ବାଘ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ଜିନିକୁ ଡାକି ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଏପରି କହି ରମେଶ ଦୀପ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଏ ବାଘ, ମୁଁ ତ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଜିନିକୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏବେ କହ ମୋ ପାଖରେ ତୋର କି କାମ ଓ ମୁଁ ତୋର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? अरे रमेश भाई तमे तो जानिछ जंगल रे केवल मोर गोटे सांग हेउची बिलुआ, तार मोर बहुत भल सांग। हेले जिन्नी आक्रमण जोगु से दरमला अवस्था रे छटपट हेउची, तेणु जिन्नी को कुह से बिलुआ को पुणी थरे ठीक कर देब। तमे दीप नहीं जाओ, एथिरे मोर किछि भी आपत्ति नहीं, हेले बास थरटे मो बिलुआ को बंचाई दियो भाई, मु तुम गोड़ हाथ तले पड़ुछे। ବାଘ ରମେଶକୁ ଏପରି କଥାରେ ଭୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ବିଲୁଆ ଏଇ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ରମେଶକୁ ପିଟିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରମେଶ ହାତରୁ ଦୀପଟି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦୀପଟି ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଫାଟିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଥିବା ଜିନିଭୂତ ଆଜାଦ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଜିନି ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସି କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ବାଘ ଓ ରମେଶ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଏଇ ଦୀପରେ ବନ୍ଦିନ ଥିଲି, ହେଲେ ଦୀପଟି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇ ରହିବି। ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ମୋର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଜୀଇ ପାରିବି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ହେଲେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଜିନି ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା।